मेरा नां आरती है। मैं एक गरीब परिवार नाल ताल्लुक रखदी हाँ। मेरे घर विच मेरे इलावा मेरे माता पिता अते मेरे 2 भैन भरा हैं। मैं घर की सब तो वड्डी धी हाँ। मेरे दोने भैन भरा मेरे तो छोटे हैं। पिता जी इन्ना कमा लेंदे सन कि साडे घर का गुजारा हो जाता सी। असी तिन्ने भैन भरा पढ़ रहे सन, पर साडी उम्र दे वधण दे नाल साडे खर्चे भी वधदे चले जा रहे सन। जिवें जिवें समा गुजरदा जा रहा सी, महंगाई भी वधदी चली जा रही सी, जिस दी वजह करके अज पिता जी की कमाई दे पैसे कर्ज के हिसाब नालों घट पैण लगे सन, जिस दी वजह नाल साडे घर विच परेशानियां आउंदियां जा रही सन। मैनू पढ़ाई का बहुत शौक सी, पर घर विच जदों तो पैसों की तंगी होण लगी सी, मेरे पिता जी का कहना सी कि तुसी पढ़ाई छड्ड दिओ ते घर बैठ जाओ। पर मैं उन्हां दी ਇਹ गल मनण नूं कदे तैयार ही नहीं हुंदी सी। जदों कि मेरी छोटी भैन का नाम सीमा सी। वो तो इन्नी इंटैलीजेंट भी नहीं सी, पर फिर भी उसदे चंगे नंबर आ जाते सन। वो चंगे नंबरां नाल पास हो जाती सी। वो तो बस अपनी पढ़ाई इसलिए कर रही सी क्योंकि उसनूं लगदा सी कि उसदी हुणे पढ़ाई की उम्र है, उसनूं हुण होर कोई काम नहीं है, तो इस तो अच्छा है वो पढ़ाई ही कर लवे। पर घर विच परेशानी वेखदे होए सब तो पहला उसने ही अपना कॉलेज जाना बंद किया सी, जिस दी वजह नाल मेरे माँ बाप ने उसनों बहुत सराहाया सी कि उन्हां दी धी नूं उन्हां दे हालातां दा चंगी तरह पता है, जिस दी वजह नाल उसने बिना जिद किते अपनी पढ़ाई छड्ड दित्ती। मैनू पता सी मेरे माँ बाप ये गल्लां सिर्फ मैनू सुणाउण लई ही कर रहे सन, पर मैं अजिही गल्लां एक कंन तो सुन के दूजे कंन तो कढ़ दिंदी सी। मेरी छोटी भैन सीमा अपनी तारीफ ते बहुत खुश होया करदी सी, मेरे सामने बहुत इतराउंदी सी, जिस ते मैं मूँह बना के उसनूं झिड़क दिंदी। मेरी भैन अपनी पढ़ाई छड्डण तो बाद वो छेती ही घर विच रहिंदे रहिंदे बोर हो गई सी। वो तो सोचदी सी कि पढ़ाई छड्ड के घर विच मौज मस्ती करेगी, पर अजिहा कुछ भी नहीं होया। सगों माँ उसनूं घर दे कम्मां विच लगाए रखती सी, जिन्हां तो वो बहुत घबराउंदी सी। हुण अक्सर वो मेरे सामने सिकवा करदी सी कि हुण वो घर विच एक कम वाली बाई बन के रह गई है, जिस ते मैं उस तो इतरा के कहंदी सी कि होर कर लो मजे, तैनूं ही तां पढ़ाई छड्डण दी पई सी। असीं दोने एक दूजे नूं बहुत चिड़ाउंदे सन, पर इस दे वादे साडे दोनां भैणां विच बहुत प्यार सी अते साडा छोटा भरा माँ बाप दे नाल नाल साडे लई भी बहुत लाडला सी। मेरी भैन दिल दी बहुत चंगी सी। उसने पापा नूं परेशानी विच देखदे होए अपनी पढ़ाई छड्ड दित्ती, पर जदों उसने वेख्या कि पापा दी परेशानी तां हुण भी उसे तरह ही बरकरार है, तां वो उसदा हल लभण लगी। उसनूं कोई होर काम तां आउंदा नहीं सी, तां इसलिए उसने किसी स्कूल विच टीचर दी नौकरी तलाश करनी शुरू कर दित्ती, जिस ते मैं उसनूं कहा कि तेरे पढ़ाई छड्डण दा की फायदा, तू दोबारा तो उसे ही रूटीन ते आ जाएगी। सवेरे जल्दी उठना, स्कूल जाना, दोपहर नूं थके हारे वापस आउणा। मेरी गल ते उसने डूंगा साह भरदे होए कहा कि दीदी तुसी कह तां ठीक रही हो, मैनू पढ़न लई जाना भी इन्हां कमां दी वजह करके ही मुश्किल लगदा सी। एक तां मैं घर विच खाली रह रह के बोर हो गई हाँ, उत्तों ये घर दे काम मेरा पीछा नहीं छड्डदे। मैनू ये सारे काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, पर मैं पापा लई उन्हां दे घर दी कमाई विच हत्थ वटाउणा चाहुंदी हाँ, ताकि मेरे कुछ कमाउण नाल उन्हां दा कुछ फायदा होवे। मेरी भैन अपने माँ बाप नूं मुश्किल विच नहीं देख सकदी सी। अपनी छोटी भैन दी इन्नी प्यारी गल्लां सुण के मैं उसनूं सराहाया सी कि वो मेरे तो छोटी होने के बावजूद भी किन्ना वधिया सोचदी है, पर यह सब तां सिर्फ कुछ ही पलां लई सी। उस दे बाद फिर तो असी एक दूजे ते कॉमेंट पास करन अते एक दूजे नूं चिड़ाउण विच मस्त हो गए। जिस जगह मेरा घर सी उस जगह मुहल्ले दे नाल एक नवीं कलोनी बन रही सी, अते जो नवे नवे घर बन रहे सन वो बहुत वड्डे वड्डे अते खूबसूरत सन, जिन्हां नूं वेखदे ही अखां विच अपने आप उन्हां नूं पाउण दी हसरत जागदी सी। वेखदे ही वेखदे उत्थे कुछ दिनां विच ही नवे घरां दी तादाद वधण लगी। साडे सारिਆਂ ਦੀਆਂ नज़रां उन्हां घरां ते उन्हां घरां विच रहण वाले लोकां उत्ते रहिंदी सी। उस कलोनी विच
ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਵੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਆਈ। ਹੁਣ ਬਸ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੁਲਾਵੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇਖਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਕੂਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਚੰਗੀ ਸੈਲਰੀ ਦੇਣੀ ਆਫਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚਿੜਾਉਣ ਲੱਗੀ। ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਾਬਲੀਅਤ ਵੇਖੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ ਸੈਲਰੀ ਆਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਚਮਕਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣ ਲੱਗੀ। ਮਾਂ ਪਾਪਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਰੀਫ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਜਿਸ ਤੇ ਉਹ ਚਿੜਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਵੇਖੋ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, ਸਭ ਲੋਕ ਮੇਰੀ ਕਿੰਨੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਸ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਦੇ ਝਗੜਦੇ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਜਿਹੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਆਪਣੀ ਟੀਚਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਰ ਕੋਈ ਉਸ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਨਾਲ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਅਸਰ ਪਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਚੰਗੀ ਖਾਸੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤ ਦੋਨੇ ਹੀ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਸਭ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਚੰਗੀ ਬੋਲਚਾਲ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਥੋੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਉਦਾਸ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਪਾਵੇਗੀ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਆਦਤ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸੈਲਰੀ ਪਾਪਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਾਪਾ ਦਾ ਸੀਨਾ ਗਰਵ ਨਾਲ ਚੌੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਭ ਆਪਣੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਸਨ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਕੁਝ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਜਿਹੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਹਿਮ ਸਮਝਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਥੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਤੱਕ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵੇਖੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਪੁੱਛ ਹੀ ਲਈ, ਜਿਸ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਹਿਚਕਿਚਾਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਤੇ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਭਰੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਥੋੜੀ ਹਿਚਕਿਚਾਹਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮੁੰਡੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੇਚੈਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੈ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਪਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਿਠਾਏ। ਮੈਂ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡੂੰਘੀ ਸਾਹ ਭਰੀ ਅਤੇ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਰੇਗੀ। ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੇਮੌਤ ਹੀ ਮਾਰ ਗਿਆ। ਉਸ ਹਾਦਸੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਪਛਤਾਵਿਆਂ ਦੇ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਧਕੇਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਮਾਂ-ਪਾਪਾ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ। ਪਰ ਸੀਮਾ ਮਾਂ-ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਪਾਈ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਜਦੋਂ ਮਾਂ-ਪਾਪਾ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਜਿੱਦ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਉਹ ਛੇਤੀ ਹੀ ਉਸ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਲਵੇਗੀ, ਚਾਹੇ ਉੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਥੋੜੀ ਘੱਟ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਸੇਫ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਾਪਾ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਹੁਣ ਘਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਸਿਰਫ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਹੀ ਉਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਉਹ ਬਣੀ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਡਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਭ
सच साबित होया। वो अपनी इज्जत गवा बैठी। उसदे नाल स्कूल विच ही किसी ने रेप किया, जिसकी वजह नाल वो लगभग पागल ही हो गई सी। जिस दिन उस नाल ये सब कुछ होया, उस दिन वो घर वापसी नहीं परती अते मेरे दिल नूं एक अजीब जिहा झटका लगा। मैं पापा नूं कहा तां उन्होंने कहा कि आ जाएगी, हुणे थोड़ी देर तक, देर सवेर हो ही जाती है, किसी काम विच लग गई होएगी। पर मैनू लगा कि हुण ज़्यादा ही देर हो चुकी है, तां मैं अपने छोटे भरा नूं नाल लिया ते उस नाल स्कूल वल चली गई। मैनू माँ ते पापा ते हैरानी भी हुई कि वो दोवें ज़्यादा ही लापरवाही नाल काम ले रहे सन। स्कूल पुजे तां उत्थे सिर्फ गेट ते गार्ड ही बैठा होया सी, बाकी पूरा स्कूल खाली हो चुकिया सी। उसनूं मेरी भैन बारे कुछ पता नहीं सी। मैं गार्ड तो स्कूल दे अंदर जाण दी इजाजत लई अते अंदर जाके सारा स्कूल छाण मारिया, पर भैन ना मिली। फिर जाके मेरी भैन एक जगह मैनू सिसकदी होई मिल ही गई। उसकी हालत वेखदे ही मेरियां अखां फटी दी फटी रह गईयां। मैं जल्दी नाल उस कोल गई ते उसनूं एक चद्दर नाल ढक दिता। उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी सी। मेरे होश हवास उड़ चुके सन। मैं जल्दी तो पापा नूं फोन करके उन्हां नूं स्कूल आउण लई कहा, जिस नाल वो भी घबरा के जल्दी स्कूल आ गए। असी जिवें तिवें करके उसनूं अस्पताल लै गए। अस्पताल आके सानूं बहुत ही दुर्व्यवहार का सामना करना पिया। मेरी भैन अपने नाल होए इस हादसे नूं कबूल नहीं कर पा रही सी। वो तां एक जिंदा लाश की तरह हो गई सी। असी सब घर वालियां दा भी बहुत भैड़ा हाल सी। सारे जिवें एक दूजे तो नज़रां चुराए फिर रहे सन। असी इस गल की खबर किसी नूं नहीं होण दित्ती सी, पर अजिही खबरां तां छुपियां नहीं रहिंदियां। साडे लख ना चाहण दे बावजूद भी लोकां नूं हौली हौली सब कुछ पता चलदा गया। असी सीमा नूं अस्पताल तो घर तां ले आए सी, पर उसकी हालत बहुत खराब सी। वो तां जिवें पागल ही हो गई सी, किसी नूं भी अपने कोल नहीं आउण दिंदी सी। कोई उसके कमरे विच भी जांदा सी तां वो चीकण लगदी सी। मैं उसकी हालत का जिम्मेवार अपने माँ बाप नूं समझदी सी। मैनू अपने माँ बाप बहुत मतलबी अते लालची महसूस हो रहे सन, जो पैसों के लालच विच अपनी ही धी की इज्जत का सौदा कर बैठे सन। वो अपनी धी की परेशानी नूं महसूस ही नहीं कर सके सन अते उसनूं जानबूझ के अजे दलदल विच धकेल दिता सी। जिवें जिवें आंढ गुआंढ के लोगों नूं मेरी भैन दे नाल होए हादसे बारे पता चल रहा सी, उंज ही लोग कौड़ियां कौड़ियां गल्लां कर रहे सन। असी किसी तो नज़र तक मिलाउण दे काबिल नहीं रहे सन, सगों असी तां घर तो बाहर तक निकलण दे काबिल नहीं रहे सन। माँ पापा तां अपनी धी की यह हालत वेख के बहुत गुमसुम रहण लगे। पापा ने अपने आप ठीक होने के बावजूद भी घर तो बाहर निकलना बंद कर दिता सी। वो किते जाके कोई भी काम करन नूं तैयार नहीं सन, जिस नाल हौली हौली घर विच खाण पीण दी भी नौबत आउण लगी सी। दूजे पासे मेरी भैन का इलाज भी चल रहा सी, क्योंकि वो हर वक्त अपने आप नूं किसी ना किसी बहाने नाल मारन नूं तैयार रहिंदी सी। कोई उस कोल रुक के भी उसकी देखभाल नहीं कर सकता सी, क्योंकि उसनूं किसी की हाज़री बर्दाश्त नहीं सी अते वो सारिआं नूं मारन नूं भजदी सी। इसलिए उसनूं हर वक्त नींद विच ही रखण की कोशिश की जाती सी। अपनी भैन की हालत वेख के मैं खून दे हंझू रोंदी सी। कुछ दिन बाद जदों मेरी भैन नूं डॉक्टर कोल लैके जाना सी, तां मैं पापा नूं इस बारे याद दिवाया कि सीमा नूं अज डॉक्टर कोल लैके जाना है। पर पापा मेरे तो नज़रां चुराउंदे होए बोले कि हुण वो इसनूं डॉक्टर कोल नहीं लैके जाणगे, वक्त गुजरन दे नाल नाल वो अपने आप ठीक हो जाएगी। मैं उन्हां दी गल सुन के सिर हिला दिता अते कहा कि ठीक है, मैं उसनूं अपने आप डॉक्टर कोल ले जावांगी। पापा अगे तो मेरे उत्ते गुस्सा कर लगे, पर मैं जिद करके अपनी भैन नूं अस्पताल लैके जाण लगी तां माँ भी मेरे नाल चलण लगी। मेरी भैन की हालत वेखदे ही उसनूं अस्पताल विच एडमिट कर लिया गया। मेरी भैन किसी नूं भी नहीं छाणदी सी। मैनूं तां अजिहा लगदा सी जिवें वक्त गुजरन दे नाल नाल उसकी तबीयत विच सुधार होने की बजाय सगों होर विगाड़ ही हुंदा जा रहा है। वो बहुत डरी सहमी रहण लगी सी, जिस नाल मेरी परेशानी वधदी जा रही सी। मैं उस वक्त अपने आप में बहुत ही इकल्ला महसूस कर रही सी। माँ मेरे नाल तां सी, पर मैनूं अजिहा महसूस हुंदा सी जिवें वो अपनी धी दी तकलीफ नूं उंज महसूस नहीं कर पा रही सी
ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਦਰਦ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਕੇ ਤੜਫ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਮੈਨੂੰ ਅਜੀਬ ਜਿਹੇ ਲੱਗਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਦਮਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਘਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜ਼ੋਰ-ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੀਕਣ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਤਸੱਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਮੁਜਰਮ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੈਬਨ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਜੇਕਰ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਛੁਪਾ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਸ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਪਵੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੀ, ਵਰਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਮਰ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਸਭ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਡਾਕਟਰ ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹ ਸਭ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਮਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਥੱਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੀ ਹੁਣ ਮਰ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਮਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਦਿਲ ਤੇ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਂ ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਪਲਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਆਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਅਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਪਾਪਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਲਈ ਪਾਪਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਹੀ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੰਮ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਝੂਠੀ ਖਬਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਮਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਮਾਹੌਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਡਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਸਭ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਪਾਪਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਰਾਏ ਜਿਹੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਕੱਲਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਬੇਚੈਨੀ ਜਿਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਰੋਗ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ। ਮਾਂ-ਪਾਪਾ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦਾ ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੀਮਾ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਬਸ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਵੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਵੀ ਮਾਂ ਹੀ ਦਿਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ ਬਾਹਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਪਛਤਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਵਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਪਾਪਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਪਾਪਾ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋ, ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਖਰਚ ਕੱਢ ਲਵਾਂਗੀ। ਪਰ ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਮਨਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦੇਵਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਰਹਿ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਦੁੱਖ, ਗੁੱਸਾ ਤੇ ਰੋਣਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਬੇਬਸ ਸਨ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੁਜਰਮ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਜਿਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਅਪਣਾ ਰੱਖੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਆਖਰ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਖਬਰ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
मैं पापा ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਪਾ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਉਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਟੀਚਰਸ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਾਪਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਝਿੜਕਦੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੰਦ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਵਧਾਵਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਤੋਂ ਤਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਹੀ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਪਰ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੀਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਸੀਮਾ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੀ ਹੁਣ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਤਾਨੇ ਅਤੇ ਕੋੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਗਲ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਵੀ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਖਰਾਬ ਰਹਿਣ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮਾਂ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਦਬਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਵੀ ਪਿਆਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਮਾਂ ਮੇਰਾ ਸਰ ਤੇ ਪੈਰ ਦਬਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਸੋ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੀ ਤਾਂ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਖਵਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਇਸ ਗੋਲੀ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੰਜ ਹੀ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਿਗੜਦੀ ਚਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਸ ਮੈਂ ਸੌਂਦੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਇਸ ਹਾਲਤ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਥਕਾਵਟ ਜਿਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਬਸ ਮਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲੇਟੀ ਰਹਾਂ ਅਤੇ ਸੋਈ ਹੀ ਰਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲਣ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਸੌਂਦੀ ਹਾਂ, ਕਦੋਂ ਉੱਠਦੀ ਹਾਂ, ਕਦੋਂ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੌਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾਗਦੀ ਸੀ ਤਦ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਭੈੜਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਭੈੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤਬੀਅਤ ਦੀ ਸੁਸਤੀ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਬਸ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਮਾਂ ਪਾਪਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਬਸ ਆਰਾਮ ਕਰ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਤਾਂ ਗੜਬੜ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰ ਦਾਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਾਲਾ ਸੀ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਪਾਪਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹਟੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਕੈਮਰੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਮਾਂ ਪਾਪਾ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੈਮਰਾ ਮਾਂ ਪਾਪਾ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਦੋਂ ਦਾ ਖਟਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚ ਜਾਣਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਖੀਰ ਮੇਰੇ ਸੌਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਾਪਾ ਤੇ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਕਾਸ਼ ਇਹ ਸਭ ਮੇਰਾ ਵਹਿਮ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਵਹਿਮ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਜੋ ਉਹ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਫੱਟਣ ਲੱਗਾ। ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਡਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕੰਬ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਣਜਾਣ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਬੇਬਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਬਾਹਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਤਾਲੁਕ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੋਂ ਅਜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਉਮੀਦ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਖਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਕੀ ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸਭ ਸੋਚ ਕੇ ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਇਸ ਭਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਣਜਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ
ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਕੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੋਂ। ਉਹ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਹੰਝੂ ਵਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਰ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਖੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਸਹਿਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਗੁਨਾਹ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸਭ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਪੁੱਛੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੀ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਂਝ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਜਿੰਦਾ ਲਾਸ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਖਤਰਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਸੀਮਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾ ਦੇਵਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮੈਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸੌਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਆਪਣੀ ਦੋਨੇ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਬਸ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਥਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਦੀ ਹੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਏ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕਹਾਉਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੇ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਚੰਗਿਆਈ ਦਾ ਇਹ ਸਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਸ ਦੇ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਸਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿ ਲੈਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ। ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁਲਾ ਕੇ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੱਲ ਮੋੜਦੇ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਲਚ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਛੱਡਣ ਉੱਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਪਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੋਗ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਲੂਮ ਸਮਝ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਚਾਣ ਗਈ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹਾਸਟਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਲਾਂਗੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਮੁਜਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਵਾਂਗੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਘਬਰਾ ਗਏ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਕੜ ਤੋਂ ਛੁਡਵਾ ਕੇ ਘਰ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਹੀ ਕੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਵੀ ਭੱਜ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਬਣਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਮੁਜਰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੀ ਸਕੀ ਧੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ ਨਿਕਲ ਪਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਤਰਸ ਖਾ ਲੈਂਦੀ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਵਿਖ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ। ਪਰ ਉਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਬੇਗੈਰਤ ਹਨ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪਛਤਾਵਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਣਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਨਾ ਬਹਿਰੇ ਹੋਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਲੀਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।
ਖੈਰ ਇਹ ਸਭ ਸੋਚਦੀ ਹੋਈ ਮੈਂ ਘਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਮਿਲਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਸੀ। 2 ਵਾਰ ਬੈਲ ਵੱਜੀ ਤੇ ਉਸਨੇ ਫੋਨ ਉਠਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣ ਗਈ। ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਪਤਾ ਪੁੱਛਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੱਸੀ। ਉਸਨੇ ਝਟਪਟ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜੌਬ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਆਫਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਲੈ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਇਕੱਲੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਵਾਇਆ। ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਦੱਸੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਕੀ ਜ਼ੁਲਮ ਅਤੇ ਜਾਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਸਭ ਸੁਣਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਰਾਕੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਸੀ। ਉਹ ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਮੈਨੂੰ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੋਲ ਲੈ ਗਈ। ਮੈਂ ਰਾਕੇਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਰਾਕੇਸ਼ ਨੇ ਝਟਪਟ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਉੱਤੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰਾਕੇਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਸੱਦ ਕੇ ਉਸੇ ਸਕੂਲ ਤੇ ਰੇਡ ਪਾਈ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਰੋਪੀ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਜੁਰਮ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੋਏ ਕਾਫੀ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਪਾਈ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਦੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਵੇਖੋ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਝਟਪਟ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਇਸ ਖੇਡ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨਾ ਗਵਾਉਣ। ਦੋਸਤੋ, ਕੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਵਿਚਾਰ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ।